एडवोकेट बुदेव महानंदर अभिवादन स्वीकार करंतु। आपण मन देखुछंती वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। 1950 मसीहा 26 जनवरी भारत स्वाधीन हला। भारत समस्त नागरिक मानक वोट देवार अधिकार मिलला एवं गणतंत्र राष्ट्र प्रतिष्ठा हला। गणतंत्र राष्ट्र रे वोट देवा अधिकार एवं राजनैतिक दलर भूमिका विशेष थाए। ओडिशा परिप्रेक्षी रे ओडिशा रे बहुजन समाज संख्या लगभग 98% थाई मध्य वर्तमान सुद्धा बहुजन समाज राजनैतिक विफलता सबुबेले फेस करुछि। राजनैतिक सफलता आज पर्यंत ओडिशा रे बहुजन समाज को मिलनी कहीं ए विषय चर्चा करने आज आमर अतिथि अच्छी एडवोकेट पवित्र प्रज्ञा सिंह। से जड़े एडवोकेट अंबेडकरवादी एवं से जड़े सुवक्ता और विचारक। आसतु आमे तांको आज आम अतिथि रूपे स्वागत करिया। पवित्र एडवोकेट पवित्र महाशय आपण को वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन स्वागत करूची। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। थैंक यू सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर ओडिशा रे बहुजन समाज रो राजनैतिक विफलतार कारण कौन? समस्त जगह अन्य समाज और राजनैतिक सफलता थिला बेले सर ओडिशा रे बहुजन समाज, खास करी बहुजन समाज रो विफलता काहेकि होची? देखो, बहुजन समाज रो राजनैतिक असफलतार कारण अनेक अछि। तेणु ता मध्यरु आमे किछि आलोचना करिबा। प्रथम कथा हैला बहुजन समाज रे जो बहुजन समाज बोली आपण जा कहउछंती सेतिरे अनेक जाति, प्रजाति, वर्ग, धर्मर लोक अछंती, जाहाकू एससी, एसटी, ओबीसी बा माइनॉरिटी रिलीजियस कमिटी को आ जाए। ए भलिया विभिन्नता थिबारु एवं ओडिशा रे बा हिंदू संप्रदाय रे भारत वर्ष रे जाति भित्तिक विभेदता, वर्ण भित्तिक विभेदता थिबारु एमानक मध्य रे आसी पारु नाही समन्वयता आसी पारु नाही एवं एक मंच रे आसीबारे माने व्यर्थ होंती। तेणु राजनैतिक दलटीए गढ़िबा पाई बा मिलित भाव रे एमाने जो एससी, एसटी, ओबीसी बा माइनॉरिटी रिलीजियस कमिटी कथा कहा जाउची सेमाने गोटी राजनैतिक दल गठन करिबारे असमर्थ होइचंती बा व्यर्थ होइचंती। ए भलिया विविधता थिबारु गोटी मंच रे आसी पारु नथवारु राजनैतिक शक्ति को आ दुर्बल करे, जहा फल संगठित राजनीति होई पारु नाही। द्वितीय कथा हला नेतृत्व अभाव। नेतृत्व अभाव बा दुर्बल नेतृत्व, उपयुक्त विज्ञ बा उपयुक्त राजनैतिक अभिज्ञता थिबा लोक माने बहुजन राजनीति रे सक्रिय अंश ग्रहण करूनाहंती बा सेमानक पाखरे दूरदृष्टि, दृढ़ राजनैतिक इच्छा शक्ति, राजनैतिक ज्ञान ए भलिया सब प्रकार ज्ञानर अभाव रही। तेणु बहुजन समाज नेता माने निजर लाभ पाई सामूहिक समुदाय मुख्य समस्या को आलोचना बा गभीर भाव रे चिंतन करती नहीं। तेणु बहुजन समाज राजनैतिक असफल हबार ये मध्य एक कारण। प्रथम कथा कही कौन ना एमाने जेतु विभेद भाव अच्छी तेणु मिलित भाव से कौन राजनैतिक दल नहीं। परवर्ती अध्याय कहतु मोर गोटे प्रश्न आसला, जदि राजनैतिक एकता, राजनैतिक यूनिटी आसु नाही एथि आउ किछि तो कारण निश्चित भाव रहिबो बोली मु अनुभव फील करूछि। कोन भाबुछन्ते आपण? आउ अन्य कोन कारण? अनेक भी कारण अछि। ता भितर आमे तो किछि कारण कहूजे। गोटी होछि विभेदता, द्वितीय कथा कहूछि जो दूरदृष्टि संपन्न विज्ञ राजनीतिज्ञ मानकर अभाव अछि एवं तृतीय रे एमानक पाखरे शिक्षा एवं सचेतनतार अभाव अछि। जो माने बहुजन राजनीति करिबा पई प्रस्तुत बा करिबा पई आग्रही अछंती सेमानक पाखरे राजनैतिक शिक्षा, जो राजनैतिक नीति मानक भितर जो अर्थनीति
କୁହାଯାଉ, ସାହିତ୍ୟ ନୀତି କୁହାଯାଉ, ସମାଜ ନୀତି କୁହାଯାଉ, ଯେତେ ନୀତି ଯୋଉ ନୀତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ପରିଚାଳନା ହୁଏ, ସମାଜ ପରିଚାଳନା ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ରାଜା ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଏଇ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ଦରକାର, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା ଦରକାର, ବହୁଜନ ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ଦରକାର ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ମାନଙ୍କର ବି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଡାକ କି ମନୋବାଦୀ ଦଳ, ନା ନେଇକି ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛି, ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସକ୍ରିୟ ଓଡିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡିକ, ସେମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ବହୁଜନ ସମାଜର ଯୋଉମାନେ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କଲେଣି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେଣି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବା ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଯୋଉମାନେ ଲୋକଙ୍କର ପରିଚିତ ହେଲେଣି ବା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଲେଣି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଏଇ ବହୁଜନ ରାଜନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ବା ବହୁଜନ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଦିଆ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ବା କିଛି ସଚେତନ ହେଲା ପରେ ବହୁଜନ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ବା ନେତା ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ବା ମନୋବାଦୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଯାଇ ସାମିଲ ହୋଇ ବହୁଜନ ସମାଜର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ବହୁଜନ ସମାଜର ଯୋଉ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକରେ ଭାଗିଦାରୀ ନଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଡିସିସନ ମେକିଂ ରେ ସାମିଲ କରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ସାମିଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ମାନଙ୍କରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ କାଞ୍ଛିରାମ ସାହେବଙ୍କ ଭାଷାରେ ଚାମଚା ବା ଚାମଚାଗିରି କରିବା କଥା, ଏମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଚାମଚାଗିରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନକୁ ଆସେ, ବହୁଜନ ସମାଜରେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି, ବିଜେଡି କୁ ଗଲେ ଏମାନେ କଣ ଚାମଚା ହେଇଯିବେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଚାମଚା ହେଇଯିବେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଚାମଚା ବାବା କାଞ୍ଛିରାମ ସାହେବ ଯୋଉ ଚାମଚା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଚାମଚ କଣ କରେ? ଚାମଚ କରେ କଣ ନା, ଚାମଚ କିଛି ଖାଏ ନାହିଁ, ଚାମଚ ନେଇକିନି ଅଲଗା ଲୋକକୁ ଖୁଆଏ। ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଚାମଚକୁ ଅଲଗା ଲୋକକୁ ପାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଏ। ଚାମଚ ନିଜେ ଖାଏ ନାହିଁ, ଚାମଚର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମନୋବାଦୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଇଦା ପାଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ କିଛି ଖାଇବା, କିଛି ଅଳ୍ପ ପଇସା ପାଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ କଣ ସଫଳତା ଦିଅନ୍ତି ବା ବିଜୟୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଶରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇବା କଥା ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଭାବେ ସେଇଭଳିଆ ସୁବିଧା ମାନେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଲଗା ଲୋକ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଲଗା ତାଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ପାଆନ୍ତି। ଏମାନେ କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ 15 ଦିନ ବା ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡିରେ ବସିବେ ଜୈପ ଭଳିଆ, ମଦ ଏବଂ ମାଂସ ଖାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମାଜ ତାଙ୍କ ନିଜ ସମାଜର ଭୋଟକୁ ନେଇ ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଦଳରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଦଳରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ଅଲଗା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଚାମଚା ହେବେ ଏବଂ ନିଜେ ନେତା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା କାଞ୍ଛିରାମ ପବିତ୍ର ବାବୁ, ସାହେବଙ୍କର ଭାଷା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦାଦା ସାହେବ କାଞ୍ଛିରାମଙ୍କ ଭାଷା ଅନୁଯାୟୀ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାମଚା ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ପବିତ୍ର ବାବୁ, ଓଡିଶାରେ ବହୁଜନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି,
किंतु आपण केमती कहउछंती जे राजनीतिक दलर अभाव अछि, राजनीतिक नेता मानकर अभाव अछि, बहुजन समाज दल तो अछि, तर ए प्रकार शब्द आपण केमती प्रयोग करूछंती? आपण टिके भितरକୁ ଯାଇ ଆନାଲିସିस କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ କାଞ୍ଚିରାମଙ୍କର ଫଟୋକୁ ନେଇ ଆଇକନ ଭାବେ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁଳ ଭାବରେ ଅଂଶୀଦାରୀ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆନାଲିସିସ କରାଯାଏ, ବାବା ସାହେବଙ୍କର ଯୋଉ ବହୁଜନ ହିତାୟ ବହୁଜନ ସୁଖାୟ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଇ ବହୁଜନ ହିତାୟ ବହୁଜନ ସୁଖାୟ ମାନେ ଯୋଉ ବହୁଜନ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ର କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବହୁଜନଙ୍କ ହିତ କଥା କହୁଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧ କହୁଥିଲେ, ବାବା ସାହେବ କହୁଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ବହୁଜନ ସମାଜର ପାର୍ଟି କୁହାଯାଉଛି, ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି ମାଇନରିଟି ରିଜର୍ଭେସନ କମିଟିକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଂଶୀଦାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର 52% ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ଓବିସି ଲୋକ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ଅଛି, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶୀଦାରୀ କେତେ? ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯାହା, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶୀଦାରୀ କେତେ? କିଛି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅଳ୍ପ ଆଉ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଲୋକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି। ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଆଇକନ ନେଇକିରି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଲୋକମାନେ। ଖୁବ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ପଛଡା ବର୍ଗ ଏବଂ ମାଇନରିଟି ରିଲିଜିୟସ କମିଟିର ସହଭାଗିତାରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପରିଚାଳନା ହବ ବା ତିଆରି ହବ, ବା ଏଇ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳିତ ହବ, ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ବହୁଜନ ସମାଜର ପାର୍ଟି। ଆଚ୍ଛା, ତ ମୋର ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଗୋଟେ ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ବାବୁ, ଓଡିଶାରେ ସର୍ବମୋଟ 58 ଜଣ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି, 8 ଜଣ ଏମପି ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଉ 16 ଜଣ ଏମଏଲଏ ଆସିଗଲେ ଓଡିଶାରୁ ତ ଏସସି ଏସଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଶାସନ ସତ୍ତା ଆସି ଯାଉଛି। ଫେର ଏମାନେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବେ ୟୁନାଇଟେଡ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କାହିଁକି? ଆପଣ କଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ କାଞ୍ଚିରାମ ସାହେବଙ୍କର ଚାମଚା ବହି ଅଛି, ସେଥିରେ କାଞ୍ଚିରାମ ସାହେବ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଆଡକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ। ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ 58 ଜଣ ଏମଏଲଏ ବା ଯୋଉ 58 ଜଣ ଯୋଉ 8 ଜଣ ଏମପି ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଅଛନ୍ତି କଣ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତରଫରୁ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏମଏଲଏ ଆଉ ଏମପି ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନିର୍ବାଚନ ଏ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସଂସଦ ଚାଲେ ବା ଆସେମ୍ବଲି ଚାଲେ, କୌଣସି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତିର ଲୋକ କେବେ ଡିବେଟ ରେ ଭାଗ ନବାର କୌଣସି ମୁଖ୍ୟ ମୁଦା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉପରେ ବା ବିକାଶ ଉପରେ ବା ଅତ୍ୟାଚାର ଉପରେ, ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜମି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିଳ୍ପ ଖାଦାନ ଉପରେ କେବେ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି? ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାହା ପାର୍ଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେ ସମାଜ ପାଇଁ କରିବେ, ତା ଅର୍ଥରକୁ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେଟ କଟିଯିବାର ଭୟ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ବା ବାବା ସାହେବ ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନରେ 330 ଏବଂ 332 ଯୋଉ ରିଜର୍ଭେସନ ପଲିଟିକାଲ ରିଜର୍ଭେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପଲିଟିକାଲ ରିଜର୍ଭେସନ ବଳରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ପଲିଟିକାଲ ରିଜର୍ଭେସନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଦା ସେମାନେ ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ସମାଜ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆଉ ଯୋଉ ବାବା କହୁଥିଲେ, ସାହେବ, ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ 58 ଜଣ ଏମଏଲଏ ବା 8 ଜଣ ଏମପି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାବା ସାହେବ କଣ କହିଥିଲେ, ବାବା ସାହେବ ତାଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ 17 ପେଜ 388 ରେ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ପିଚ ନମ୍ବର 113, ବାବା ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଲିଡର, ୱାନ୍ ବ୍ୟାନର ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା। ଯଦି ସମୂହ ଜାଗକୁ ଆମେ କହିବା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ବହୁଜନ ସମାଜର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛି, ଏଠି ଯୋଉ 58 ଏମଏଲ କଥା ଆଉ 8 ଜଣ ଏମପି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ୱାନ୍ ଲିଡର ରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ୱାନ୍ ବ୍ୟାନର ରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବା ୱାନ୍ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାନର ରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁଜନ ସମାଜର କୌଣସି ଦକ୍ଷ ରାଜନେତା ନାହାନ୍ତି, ବା ସଚେତନ ରାଜନେତା ନାହାନ୍ତି, ବା ବହୁଜନ ସମାଜର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ବା ଗୋଟିଏ ଲିଡର ତଳେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁଦୃଢ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ତ ମୁଁ ଯାତେ ଯାତେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଚାରୁଛି, ବହୁଜନ ସମାଜକୁ
आउ बहुजन समाज रो भोटर भारत ओडिशा रे 98% भोटर अछंती ये भोटर माने चाहिले गोटे मिनिट रे सत्ता को परिवर्तन कर दियंती तो ए भोटर माननकु आपण कोन संदेश देबा चाहउछंती ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହିବି ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଏତିକି ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବେ ସବୁ ଭୋଟର ଲୋକ ମାନେ ଆମର ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ଦେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଉକି ଅଛି ଏକ ଖୁସିର ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତାକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବା ବହୁଜନ ଶାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆସିନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବହୁଜନ ସମାଜରେ ଯୋଉ କିଛି ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନାଁରେ କାଞ୍ଚିରାମଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଉ କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବାହାରିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି କିଛି ଓଡିଶାରେ ନିଜକୁ ନେତା ବୁଲଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ଧରି କାଞ୍ଚିରାମଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ଧରି ବୁଲୁଥିବା ଲୋକମାନେ 4 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବାବା ସାହେବଙ୍କ କଥା କାଞ୍ଚିରାମଙ୍କ କଥା ଫୁଲେ ଜ୍ୟୋତିରାव ଫୁଲେ କଥା ସାବିତ୍ରୀ ବାଇ ଫୁଲେ କଥା ଏବଂ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା କଥା କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ର ବିଗୁଲ ବାଜିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ଏକ ମନୁବାଦୀ ଦଳର ଆଶ୍ରା ଖୋଜନ୍ତି ମନୁବାଦୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆଶ୍ରାରେ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କୌଣସି ପଦପଦବୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି କିଛି ପଇସା ଖଣ୍ଡେ ଗାଡି ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ପାଇ ଆମ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ଫୁସଲା ଫୁସଲି କରି ଅଲଗା ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ବୋଲି ତ ଏ କଥା ଗଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସରତା ଆମ ସମାଜକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ଯଦି କିଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏବଂ ସମୂହ ଭାବରେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନ ରଖି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ତାର କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିବ ଭୋଟର ଅଧିକାରର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେଇ ପାରିବ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ କି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ କଥା ବୁଝେଇ ପାରିବ ତେବେ ଯାଇ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିବେ ଏବଂ ବହୁଜନ ସମାଜକୁ ଶାସନକୁ ଆଣିବେ ଆଉ ରହିଲା ସନ୍ଦେଶ କଥା ମୁଁ କହିବି ବାବା ସାହେବ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଭୋଟ ଦେବାର ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ହେଲା ପରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ବାବା ସାହେବ ବାହାରକୁ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ମୋର ବହୁଜନ ସମାଜର ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ତମକୁ ମୁଁ ଆଜି ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦେଇ ଯାଉଛି ଏଇ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦେଇ ଯାଉଛି ଯେ ତମେ ଦିନେ ଏ ଦେଶର ଏଇ ଭୋଟ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଳରେ ତମେ ଦିନେ ଏ ଦେଶର ଶାସକ ବନିବ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ପାଟ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଟ ରାଣୀକୁ ମୁଁ କଲମ ମୁନରେ ମୁଁ ଅପରେସନ କରିଦେଲି ପାଟ ରାଣୀର ପୁତ୍ର ଆଉ ରାଜା ହବ ନାହିଁ ରାଜା ଜନ୍ମ ହବ ନାହିଁ ପାଟ ରାଣୀ ଠାରୁ ରାଜା ଜନ୍ମ ହବ ଟିଣ ବାକ୍ସରୁ ବା ଭୋଟ ବାକ୍ସ ପେଟିରୁ ତେଣୁ ଆଜି ଠାରୁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇ ଯାଉଛି ତମେ ଦିନେ ଦେଶର ଶାସକ ବନିବ ଆଉ ଏକ କଥା ବି ବାବା ସାହେବ ସେଇ ଭୋଟ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଟ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏହା ଦି ପ୍ରକାର କାମ ଦବ ଦିନେ ତମେ ଏଇ ଭୋଟ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଳରେ ତମେ ଦିନେ ଏ ଦେଶର ଶାସକ ବନିବ ଆଉ ଯାହାକୁ ଶାସକ ବନେଇବ ସେ ଯଦି ନାଲାୟକ ବାହାରିଲା ସେ ଯଦି ସମାଜ ପ୍ରତି ଗଦ୍ଦାରି କଲା ବେଇମାନି କଲା ତେବେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭୋଟ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଳରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏଇ ଚଉକରିରୁ ତମେ ତାକୁ ପୁଣି ଦଖଲ ଯୋଉ ତଡ଼ି ଦେଇ ପାରିବ ତେଣୁ ଏଇ ଭୋଟ ଦେବାର ଦୁଇଟା ଅଧିକାରକୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଜାଣିବ ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିବ ଏବଂ ଅଧିକାର କଥାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବହୁଜନ ସମାଜର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସୁଦୃଢ ହବ ଶାସକ ହବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ ओके थैंक यू आपण मूल्यवान समय देथिबा जोगु आपनको विशेष विशेष धन्यवाद वॉइस ऑफ पीपल वॉइस ऑफ बहुजन आपनको विशेष विशेष धन्यवाद और जय भीम ज्ञापन करूछि जय भीम नमो बुधाय आपनको ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ थैंक यू आपण मान देखुछंती वॉइस ऑफ पीपल वॉइस ऑफ बहुजन
आपण माने जानुथिले भोट देवा अधिकार होची सबुठु बहुत बड़ क्षमता एई क्षमता बଳରେ आपणकर मुक्ति सुनिश्चित तेणु बाबा साहेब अंबेडकर तांकर 17 नंबर स्पीच रे से कहिथिले योर साल्वेशन इज लाई इन योर ओन हैंड आपणकर मुक्ति आपणक हातरे आपणक समाज र मुक्ति यदि आपण निज समाज राजनीतिक दल को आपण माने सठिक समय सठिक टाइम रे वोट दे पारिबे निश्चित भाव ए समाज र मुक्ति हेबो एवं यूनाइटेड हे यदि आपण माने आगो को जिबे निश्चित भाव ये देश आगु को जीव ओडिशा रे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति रो मुक्ति सुनिश्चित हेबो।